परिचय टिके दिंतु। मो ना हूँ संजत राउत रिलु बेली मत समस्ते जानती नियाली अंचल रे। जो सुभनेश्वर जो आमर अच्छी सुभनेश्वर रास्ता जाइए आग को अच्छी दशहरा रास्ता रे प्रत्येक दिन जदि न्यूज बाहर तो पंचायत तरफ रू तहसीलदार भी मध्य ये जो अच्छा समस्त अधिकारी अच्छा कौन कहते कि दशहरा पूर्वर बाली रास्ता रे पकई दियंती जेहेतु पानी आउ जमा होनी से स्थायी समाधान कौन पाई होनी सेटा तो आम पक्षे कहिया संभव नुह एत बड़ कथा कहिया किंतु आमे भी देखुच आज की 20 वर्ष 25 वर्ष है यही टाइप आपन जो कहले माने मीटिंग हम शांति कमिटी गोटे बसबे से फाइनाल हो नियाली तहसीलदार किसी नियाली सरपंच किसी पकईले नुआ गाँ सरपंच किसी पकईले ये दुईटा पंचायतर मिश्रण स्थल नुआ गाँ रु पंचायत रु नियाली पंचायत को ठाकुर जीवे कि देवी जीव कि जे जीव किंतु से अवस्था से वर्षा असरा होगले से बाली बोहीगला कुआड़े उठीगला पुणी जो कादुआ पंक जो प्रकार अवस्था आज की 25 वर्ष है चली पूर्व सरकार अमल विभिन्न प्रतिश्रुति दिखाई सब करदेबू सब ये करदेबू सब 4 फुट हाइट करदेबू ड्रेन करदेबू पुणी आमर नुआ सरकार आमर नुआ विधायक आसने उद्यम जारी रखिंट जदि भविष्य में सुफल मिल से सुनाम ने ना दुर्नाम ने एथेर किसी कहार ना। अच्छा आउ गोटे कहे कि जो रास्ता चौड़ापाई आरआई आसते तहसीलदार भी थिले आरआई जगह चिन्हट करते किंतु कौन पाई सफल हो पारा नहीं सेटा अवश्य आम जानू किंतु आम देखिलु जहाँ नुआ सरकार आसला पर आमर आर वर्ष दशहरा है मेसीन पत्र लगिक कौन भंगा ददड़ा सब है कि नड़िया गछ काटिले कई जन एमती है कौन अधा बांधे रही बंद बांध होगला तापर कौन है आम से विषय आमर धारणा ना कौटी त्रुटि रोचे त्रुटि आमर इच्छा शक्ति त्रुटि आम निजर इच्छा शक्ति थे निश्चिंत रजर माने मु चाहिए कौन हो आमे चाहिए हो प्रशासन आमर नेतृमंडली ये चाहिए निश्चिंत सब जिनस पूर्णांग हो पार आपण भावुं कि प्रशासन ये त्रुटि रोचे कि प्रशासन ये ओहरी पड़ुं कि जेहेतु प्रशासन आग को बढ़ी पार कि असंभव नुह प्रशासन बढ़िया प्रशासन उपरे पुणी गोटे शासन कल अच्छी जदि प्रशासन कहा किछिटा प्रेसर थाऊ कि निजर किसी कहीं से ओलिया पशिया कौन करिया यही टाइप्र किसी गोटे मनोवृत्ति थाऊ किसी करार ना आम आसचे कि जहाँ है जी आम कलेक्टर कि शांति कमिटी फाइनाल कला से करदे छाड़ यही टाइप्र हो पार था किंतु आप गोटे स्वतंत्र प्रस्तुति करिया दरकार गोटे स्वतंत्र डीपीआर गोटे प्रस्तुति करिया दरकार आम अंचल भी आमर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा अच्छा आमर विधायक नूतन विधायक छब्बा भी अच्छा किंतु एमाने चाहिए निश्चिंत आमर रूपरेख बदल समस्त को लेकिन से आग को बढ़ंतु आमे भी सामना को नगले भी पछरे निश्चिंत समर्थन दऊ आम अंचल केमती गोटे जिनस उन्नति हो अंचल कौन आमर आराध्य देवता सुभनेश्वर तांकर 12 यात्रा 13 पर्व नियाली कि नुआगाँ पंचायत से पटे ही जी दोले 5 दिन 5 राति से पटे ही जी किंतु से पंक से कादुआ कौन करेंगे रास्ता बढ़ुची लोक घर डाउन हो जाए गोटे स्वतंत्र रीतिमत गोटे परिकल्पना करा जाए ताकू जदि स्वतंत्र भाव में केमती ड्रेन सिस्टम कर प्राचीर पकेबा ताकू हाइट करवा कले निश्चिंत सुफल मिल सफिसीयंट जगह अच्छी शुणु से तो सरकारी कलर योजना से आम एत बड़ कथा कह भल नुह से सरकारी कल योजना विधायक निश्चिंत चेष्टित थे बोली आमर आशा आपण राजनीति आड़ को आमको भिड़ंतुनि आम से हूँ राजनैतिक जिनस से अच्छा परिपस्थिक व्यक्ति मैंने अच्छा परामर्श से माने नियाली अंचल मंडली अच्छा जो प्रकार व्यवस्था अच्छी संघीय व्यवस्था से योजना कर परामर्श कर निश्चित करेंगे आशा रखुँ। जो कहते चाप पड़ू बोली प्रशासन को कि अधिकारी को चाप पड़ू विरोधी दल चाप पकई दौरान कि जेहेतु कम हो पार विरोधी कौन करेंगे संसार विरोधी 25 वर्ष विरोध कर अबिका विरोध आउ ना विरोध करार किसी माने ना या विरोध कौन कर जदि सर्वसाधारण को जदि कौन दलीय भित्तिक हो कि संघीय व्यवस्था हो विरोध करे ताकू केबे आमे तो छाड़ भगवान भी क्षमा देवे तो ड्रेन कहीं हो पार किसी गोटे असुविधा थब कि फंडिंग सपोर्टिंग दरकार
ସବୁ ଜିନିଷର ସମୀକ୍ଷା ପୁଣି କରିବେ ସେମାନେ। ଖୋଲା କଥା, ବିଧାୟକ ଚାହିଁଲେ 10 ଦିନରେ ରାସ୍ତା ହେବ, ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାୱାର ଦରକାର, ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନର ପାୱାର ଦରକାର, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ସ୍ତରୀୟ ପାୱାର ଦରକାର, ସରକାର ସ୍ତରର ପାୱାର ଦରକାର। ସେ ପାୱାର ହେଲେ କିଛି ପଇସା ଆସିବ, କିଛି ସରକାର ସ୍ତରରୁ ପଇସା ଆସିଲେ ହିଁ କାମ ହେଇପାରିବ। ଏନେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? ବିଧାୟକ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ରାସ୍ତା, ସିଏ ଗୋଟେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ନୁହଁ, ଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି ଦେବୀ ଇଏ ହାରାହାରି 200-300 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଶୋଭନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାରାହାରି 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଠାକୁର। ସେ ତାଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସ୍ଥଳକୁ ସବୁବେଳେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ସୁନ୍ଦରତା, ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇକିରି, ସିଏ ଗୋଟେ ଅଣସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଆମର ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ବସ୍ତି ଦେଇକିରି ଯାଉଛି। ସେକୁ କେମିତି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା କରିବା ଦରକାର। ବସ୍ତି ମୁରବୀମାନଙ୍କର ବି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଶାନ୍ତି କମିଟିରେ କିଛି ବସିଛୁ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି କମିଟିରେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, ଆମେ ଯାଉ, ଆଲୋଚନା ବି ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ବି ସପୋର୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେବୀ ଘାଟ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଛି, ଯାହା ନାଁ ଅଛି ଦେବୀ ଘାଟ, ଆପଣ ବି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ, ସେଠି ପରିବେଶ କେମିତି ଅଛି? ପୁରା ନଷ୍ଟ। ଆପଣ ସେଠି ଗନ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବେନି, ସେଠି ପୁରା ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ। କ'ଣ କରାଯିବ ଯଦି ଏତେ ପରିବେଶ? ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବେଶ କ'ଣ, ସରକାର ପରା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଣ୍ଡିଂ ଆସିଛି, ସେ ଫଣ୍ଡିଂ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କିଛି ଘାଟ ତିଆରି କରିବେ। ସେମାନେ ଏଇ ଘାଟ ବି ତାଙ୍କର ଯାଇଛି, ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଛୁ। ଫାଷ୍ଟ L&T ନେବ ବୋଲି ସେ ଆସିଥିଲା, ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲା, ସେ ବି କହିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାଇଛି, ମାନେ ଆମର ପୁରା ଦେବୀଗଡ଼ାରୁ ଶୋଭନେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛପଟ ଯାଏ ଗୋଟେ ପୁରା ପାହାଚ ହେଇକିରି ଘାଟ ଫାଟ ହେବ, ସେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପରିବେଶ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଟୁରିଜିମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲୁନି ତାଙ୍କୁ, ଏଇଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେନି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଏ ପରିବେଶରେ ଯଦି ଡେଙ୍ଗୁର ସଚେତନ ହେଉଛି, ଡେଙ୍ଗୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସରକାର ଡିମିଡିମି ପିଟୁଛନ୍ତି କି ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କହିବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ? ଜନସାଧାରଣ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ପରିବେଶକୁ ବି ଦେଖିକିରି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାର ସବୁ ଚାଲିଛି, ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ହେଉ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ହେଉ, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। ସଭା ନଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା କରିବା ଦରକାର, ସେ ଜାଗାଟା ବି ସରକାର ନିହାତି ସଫା କରିବା ଦରକାର। ସେଠି ଗୋଟେ ଦେବୀଗଡ଼ା, ସେଠି ଗୋଟେ ପାହାଚ କି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ କରିକିରି ପାଣିଟା ଗୋଟେ ରହିବ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଆମର ପାଣି ରହୁନି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳେ ଖରା ଦିନେ ବେକେ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିବେଶଟା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଆସିଲେ, ଆରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଯାଉଛୁ ଷଣ୍ଢ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଣ୍ଢ ଅଛି ଦେଖ। ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି କି? ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍କରେ ବସେଇ ପାରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ କିଛିଟା କରିଥିଲୁ ଶୋଭନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ, ସରକାର ଦେଇଦେଲେ 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ, ଆମେ ତିଆରି କରିଦେଲୁ, ତା ଦେହରୁ ଆମେ ବି କିଛି ନେଲୁ, ବାଡ଼ବନ୍ଦୀ କଲୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଏ ମନ୍ଦିରରୁ ନେଇନୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛୁ ବସିକିରି, ଟଙ୍କାଟେ ଆମେ ଖାଇନୁ କି କିଛି କରିନୁ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ କିଏ? ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁଚିତି ମାନେ ଦୀର୍ଘମିଆଦ ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଲା, ଗଛଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗାଈ ପଶିଗଲେ ଅବିକା, ତାର ବାଡ଼ ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର। ତାକୁ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେବା, ସାର ଦେବା, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା, କି ଗୋଟେ NGO ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦିଅ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ନେଇଯାଅ, ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅ। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଅତି ଦୂଷିତକୁ ପଳାଉଛି। ସରକାର ଯୋଜନା କରିଦେଲେ, ତା ପରକୁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲା, ଲାଭ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଦେବୀ ଘାଟ ଅଛି, ସେଠି କାହିଁ କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି କାହିଁ ସଫା ହେଇପାରୁନି? ତମେ ମୋତେ କ'ଣ କେଜାଣି ନା ହେଇପାରିଥାଏ? ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଁ ସଫା, ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଲେ, ଫଟୋ ଉଠିଗଲେ, ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଭଲ କହିବେ, ଇଏ କରିବେ। ଦେବୀଗଡ଼ାକୁ କିଏ ଯାଉଛି? ଦେବୀଗଡ଼ାକୁ ଆମର ବସ୍ତିର କିଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ମଝିକଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ତାଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ ଅଛି, କିଛି ମରି ହଜିଗଲେ ସେଠି ଯିବେ ଗାଧେଇବେ। ଏଇଆ ହେଉଛି ଦେବୀଗଡ଼ାର କାମ। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ନିର୍ଭର ହେଉଛି ଆମର ବସ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଈ ଗୋରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଠି ଚରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯିଏ ଏବେ ଆମର ସଭାପତି କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭାଇ କରୁ, ସାନ ଭାଇ କରୁ, ଯିଏ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗ କ୍ଲିଅର୍ କର। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗ ସଫା ସୁତୁରା ରହୁ,
ଆମ ମନ ଆଗ ସଫାସୁତୁରା ରହୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲେ ଶ୍ମଶାନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ, ଶ୍ମଶାନ ପୁରା ଦିଆକୁ ଡର ମାଡ଼ିବ। ଆଗ ଯେ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଆଗ କେମିତି ଆଗ ନେଇକିରି ମୋର ସବୁକୁ ନେଇକିରି ପୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବିନି, ମୁଁ ଆଗ ଯାଇକିରି ସେ ଅଳିଆ କେମିତି ଆଗ ସଫା କରିବି ଚିନ୍ତା କରିବି, କେମିତି ସେଠି ନେବି ପୋଡ଼ିବାକୁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଆମର ମଝିକଣ୍ଡ ଶ୍ମଶାନ କୁହ, ତୁମେ ନିଆଳି ଶ୍ମଶାନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଆମର ନିଆଳିରେ ଶ୍ମଶାନ, ସେଠି ପୁରା ନିଆଳି 12 ସାହିର ଲୋକ ପୋଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଠି ଆର ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଠି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଘର ଫର ହେଲା, ଫେବର ପଡ଼ିଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ସେ ଫେବର ଉପରେ ଘାସ ଉଠିଗଲା, ଗୋଟେ ଆମେ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସଫା ହେଉଛି କେଉଁଠି ପରିବେଶ ଜନ୍ତୁଜୁନ୍ତା ଲୋକ ଯିବେ, ତା ସଂସ୍କାର କରିବେ କି ବସିବେ, 5-10 ଜଣ ବସିଲେ, କାହିଁ ସେ କିଛି ତ ହେଇପାରୁନି। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଯତ୍ପର ତତ୍ନାସ୍ତି, ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୋର ବି କହିବା ଦରକାର, ପ୍ରଶାସନ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ କିଛି ନିଜ ମନରେ ଯାହା ଆସୁଛି କରନ୍ତୁ, ପରର ପ୍ରବଚନରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।